الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. लाश मजलूम की माँ कल से उठाई न गई। लाश मजलूम की माँ कल से उठाई न गई। है फुसद है कि तुरबत भी बनाई न गई। लाश मजलूम की माँ कल से उठाई न गई। अरे बाबा बाबा की सदा गूंज उठी जिंदा में। बाबा बाबा की सदा गूंज उठी जिंदा में। नन्ही मासूम सकी ना की दुहाई न गई। लाश मजलूम की माँ कल से उठाई न गई। हरे ऐसे वीरान मदीने की फिजा बाद हुसैन। ऐसी वीरान मदीने की फिजा बाद हुसैन। ऐसे उजड़ी थी ये बस्ती के बसाई न गई। लाश मजलूम की माँ कल से उठाई न गई। अरे काश ज़ैनब को कोई
भाई का पुरसा देता। हरे काश ज़ैनब को कोई भाई का पुरसा देता, अहले इस्लाम से ये रीत निभाई न गई, लाशे मजलूम की माँ हल से उठाई न गई। हर जिस पे नाजिल हुआ कुरआन नवासी उसकी, जिस पे नाजिल हुआ कुरआन नवासी उसकी, कैदी उम्मत की बनी शाम के जिंदा में गई, लाशे मजलूम की माँ दल से उठाई न गई। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले नबी करीम પોતાના મુસલમાન કલમા પડવાવાળાઓ માટે અલ્લાહની બારગાહમાં એની રહેમતના કારણે મને તમને યાદ કર્યા। જ્યારે પરવર્તિગારે આલમે પોતાના હબીબજીને સવાલ કર્યો કે એ મારા હબીબ, મારી બારગાહમાં માંગ જે માંગવું હોય, તો રસૂલે કરીમે પોતા માટે કોઈ પણ જાતનો સવાલ ન કર્યો। सवाल करियो न करियो तो आपने याद करिया अने खुदा नी बारगाह में सवाल करियो कि ऐ मारा परवरदिगार, जेम बने एम मारी उम्मत ऊपर आ शरीयत ने तू आसान कर। खुदाया जे आगली पाछली उम्मतो हती, जे भूतकाळनी उम्मतो हती, एना उपर ते जे जवाबदारीओ राखेली हती, ए जवाबदारीओने मारी उम्मत उपरथी तू हटावी। टूंक में कहवानो मतलब ए के मुसलमान रसूले करीमे जेटलू बनी शकतू हतु एटलू खुदानी बारगाहमां जईने आ शरीयतने आसान बनाववानी कोशिश करे। अने एटलू ज नहीं, खुदावंदे करीम आ वस्तुनो उल्लेख कुरान मजीदमां कर्यो सूरे बकरानी छेल्ली आयतमां, अने ए पण स्पष्ट अल्फाजमां कह्युं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। खुदावंदे करीम कोई पण नफ्स पर हद थी वधारे जवाबदारी अने जिम्मेदारी नथी राखतो, सिवाय एटली ज के जेटली एनी अंदर उपाडवानी ताकत छे। એટલા માટે અઝાને મુહતરમ આ શરીયત એટલી આસાન, એટલી દિલચસ્પ કે રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात ने एकांत में बुलावीने कह्युं के ऐ अली या अली, इन्न जिब्राइल तमन्ना अन यकून मन बनी आदम बिसबअ खसाल। ऐ अली, जिब्राइल अमीन तमन्ना करे छे के काश ए आदमनी औलादमांथी होत तो एने पण तमारी उम्मतना जे अहकाम छे एमाना 7 एवा अमल छे के जेना उपर जिब्राइल अमीन तमन्ना राखे छे के वो इंसान हो तो आने अंजाम आपत। फहरुस अला ज़ालिका या अली, ऐ अली तमने पण ज्यारे पण आ मोको मळे जिंदगीमां आ मोकाने गुमावजो नहीं। आ मोकाओ आवे एना तरफ ध्यान खेंचो, हिर्स एना तरफ लालचनी साथे अली टपकी जाजो। फअम्मा अव्वलुहुन्ना फस्सलातु मअल जमाअ। अली जिब्राइल नी पहली तमन्ना ए छे કે કાશ મને નમાઝ જમાઅતની અંદર શિરકત કરવાનો મોકો મળતે। અઝાને મુહતરમ વિષય તમારા ઝહેને આલીની અંદર છે। આપણે અમુક દિવસોથી આ ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે જ્યારે જિબ્રાઈલ અમીન નમાઝની તમન્ના કરે છે એ પણ જમાઅતની સાથે, એનો મતલબ એ થયો કે આ નમાઝની અંદર ઘણી ખૂબીઓ હશે જેથી કરીને જિબ્રાઈલ એની તમન્ના કરે છે અને કોશિશ કરે છે કે આ જ નમાઝ જમાઅત મને ક્યારે મળી જાય। પણ નમાઝ જમાઅતની મહત્વતાને આપણે બયાન કરીએ પહેલા
આપણે સાથમાં મળીને ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે મુસલમાન પહેલે તારી રોજમર્રાની નમાઝને સમજ, તો પછી જોજે કે શા માટે નમાઝ જમાતની અંદર આટલી ફઝીલત છે. આજ સુધી આપણે સાથમાં મળીને ચર્ચા કરેલા કે નમાઝ કોઈ આમ ઇબાદત નથી. આપણે બયાન કર્યું કે જ્યારે પણ ખુદા એના કોઈ નબીને મોકલે છે તો ખુદાની વહદાનિયત બાદ ફૌરન પહેલી જિમ્મેદારી નબીને સોંપે છે નમાઝ કાયમ કરવાની. કોઈ હુકુમત કાયમ થાય તો ખુદા એ પણ કહ્યું કે અમો જેને હુકુમત આપીએ છે, સૂરા હજની 41મી આયત, કે અમો જ્યારે કોઈને હુકુમત આપીએ છે તો આ હુકુમત કેના ઉપર કાયમ હોય છે? નમાઝ ઉપર કાયમ હોય છે. એટલા માટે અઝાન મુહતરમ, હુકુમતની અંદર જે પ્રજા હોય છે બહુ જ મોટી હોય છે. મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ સલામ મને અને તમને એક નાની હુકુમતની જિમ્મેદારી સોંપે છે. કુરાનમાં ખુદાએ કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ અલ્લઝીના ઇન મક્કન્નાહુમ ફિલ અર્દ અકામુસ સલાહ وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ખુદા જેને જમીન ઉપર હુકુમત આપે છે આ એ લોકો છે કે હુકુમત જ્યારે મળે છે તો આ હુકુમતમાં નમાઝને કાયમ કરે છે, ઝકાતને અદા કરે છે, અમ્ર બિલ મારૂફ કરે છે, નહી અનિલ મુનકર કરે છે. આ કઈ છે? જેને ખુદા હુકુમત આપે છે. મૌલાએ કાયનાત આપણા બધાય પાસે નાની નાની હુકુમત છે, હર કોઈ પાસે. નાજુલ બલાગા મૌલાએ કાયનાત ઇરશાદ ફરમાય છે કહ્યું કુલ્લુકુમ રા વ કુલ્લુકુમ મસઉલુન અન રઇયતિહ. એ લોકો તમો હર કોઈ પોત પોતાની જિંદગીમાં ભરવાડ છો, શેપર. વ કુલ્લુકુમ મસઉલુન અન રઇયતિહ, અને તમો હરેક વ્યક્તિગત બધાયની જવાબદારી છે કે પોત પોતાની પ્રજાની સંભાળ રાખે. કારણ કે તમો હરેક ભરવાડ છો, તમારી જવાબદારી છે કે તમારા જે ટોળાઓ છે એની જવાબદારી તમારા ઉપર છે. આપણા ઘરોની અંદર હર ઘરનો બાપ, હર ઘરની માં, એના નાનકડા ઘર ચાર દિવારીની હુકુમતના એ બાદશાહો છે. આ નાનકડી હુકુમતની અંદર પણ એ જ કામો જેને હુકુમત આપે છે એની અંદર નમાઝ કાયમ થાય છે, ઝકાત અદા થાય છે, અમ્ર બિલ મારૂફ થાય છે, નહી અનિલ મુનકર થાય છે. એટલા માટે અઝાન મુહતરમ આ મજલિસો જેને આપણે બરપા કરે છે ઈ ફક્ત મારા તમારા માટે જ નથી. પડવા વાળો એની જગ્યા ઉપર, સાંભળવા વાળો એની જગ્યા એટલું જ નથી. આ બધાય પેગામને ઉપાડીને મને ઘરની અંદર શિફ્ટ કરવાના છે. આપણી મુશ્કેલી શું છે કે આ કાનથી ને ઘરે અને આ કાનથી ને નીકળી જાય. એક એક જિમ્મેદારી અલીએ સોંપેલી છે કે એ મુસલમાન તારા ઘરની અંદર જઈને આ બધી વસ્તુનો તને પ્રચાર કરવાનો છે. એટલા માટે એવું નથી કે આજે આપણે તકરીરો કરી રહ્યા છીએ ફક્ત મને ને તમને જ લાગુ પડે છે. ઘરની અંદર વ્યક્તિગત આપણા નાના નાના બાળકો છે ત્યાં સુધી પણ આ પેગામને મને ને તમને પહોંચાડવાના છે. એટલા માટે આપણે ચર્ચા કરેલી કે ભાઈ નમાઝ જમાત પહેલા નમાઝને તપાસ કર. અને આપણે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા કે ખુદાએ નમાઝ પડવા વાળાઓના ખૂબ વખાણ કર્યા છે. પણ ક્યાં નમાઝ પડવા વાળા? આમ નમાઝ પડવા વાળા નહીં. બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, સૂરે મુમિનૂન 23મો સૂરો આયત 1 અને 2. બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, કદ અફલહલ મુમિનૂન અલ્લઝીના હુમ ફી સલાતિહિમ ખાશિഊન. કામયાબ થયા એ મુમિનીન કે જે પોતાની નમાઝને ખુશુ સાથે અંજામ આપે છે. અને જ્યારે ખુશુનો મસલાને આપણે વિષયની અંદર લાવ્યા તો ઓલી દાદી ચર કરવા વાળી રિવાયતને પેશ કરેલી. અને પહેલો મરતબો યા પહેલો મરહલો આપણે સાથમાં મળીને બયાન કર્યો કે મુસલમાન જિંદગી ભર તું હરેક મેદાનમાં તરક્કી કરતો ગયો છો, ઉન્નતિ કરતો ગયો છો અને આગળ જ વધતો ગયો છો. એક નમાઝ છે તારી, એની અંદર તે કોશિશ પણ નથી કરેલી કે મારી નમાઝને કઈ રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરું, કઈ રીતે એમાં બહેતરી લાવવું. તો નમાઝ ખુદાને જે પસંદ છે યા જેના વખાણ ખુદાએ કર્યા છે એ ખુશુ વાળી નમાઝ. તો ખુશુ વાળી નમાઝ માટે આપણે ગઈકાલે બયાન કર્યું, એની પહેલા પણ બયાન કર્યું કે મુસલમાન તારા અવયવો ઉપર કાબુ રાખ. હા, સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. કે અગર નમાઝની અંદર તું અવયવોને સાચવી લે
તો એ નાનામાં નાનો દરજ્જો છે કેના માટે? ખુશુવાળી નમાઝ. અને એનો તરીકો ઇસ્લામે કઈ રીતે આપ્યો છે? હું અગર તમને સવાલ કરું કે નમાઝ પડતા પડતા શું ચર કરવાની મનાઈ છે? મનાઈ છે? મનાઈ નથી. મને થોડું અગર નમાઝની અંદર હિલવું હોય તો એ શું મનાઈ છે? મનાઈ નથી. અચ્છા, તો પછી કેમ કરવું? ખુશુ એટલે શું? દિલો દિમાગ હાજર હોય. તો આ આપણા પાસે ફતવાઓની કિતાબની આગળ આપણે ખોલીએ તો આપણને ખબર પડશે કે આ ખુશુને જારી રાખવા માટે, આ ખુશુને કાયમ રાખવા માટે પહેલે તો મારા અવયવો ઉપર કાબુ રાખવું. અને અગર કાબુ નથી રાખી શકતો તો એનો તરીકો પણ ઇસ્લામે બતાવ્યો છે. એનો મતલબ શું થયો કે અગર આ મુસ્તહબાત ઉપર હું અમલ કરતો ગયો તો એનો મતલબ એ છે કે મારું ધ્યાન નમાઝમાં છે. એટલે એને વળી લાલચ દેવરાવીને ખુદાએ પેશ કર્યું. કારણ કે આપણે જે અસાંખ્ય દ્યો વાળા કચ્છીમાં બોલીએ ને, અમને દ્યો, જે કઈ મળતું હોય મફતની બધું લેવાનું. જેમાં ખિસ્સાના પૈસા નીકળે એ મુશ્કેલ, પણ જે મફત મળતું હોય બધું લેવાનું. અસાંખ્ય દ્યો. એટલે આગાએ મૌલા મરાજા કિરામ આ વસ્તુને મુસ્તહબના દરવાજાથી દાખલ કર્યું કે મુસ્તહબ છે, સુન્નત છે, તમને સવાબના ઢગલા મળશે. લાલચ દેવડાવીને મારી તમારી નમાઝને સુધારવાની કોશિશ થઈ રહી છે. એટલે શું કહ્યું? રસૂલે તો બતાવી દીધું કે લો ખશ્યા કલ્બુ લ ખશ્યા જવારો. આનું દિલ અગર ખુશુવાળું હોત તો આના અવયવો કાબુમાં હોત. તો હવે મસાઇલ શું છે આ મસલાના? બહુ જ આસાન. મહારાજાએ કિરામે કહ્યું કે નમાઝની અંદર જ્યારે પણ તમને ચર આવે યા જરૂરી થઈ પડે કે તમારા અવયવોને હરકતમાં લાવવા જોઈએ. દાખલા તરીકે સહારામાં આપણે નમાઝ પડે છે, સફરમાં ક્યાંય નમાઝ પડે છે, તો નમાઝ પડતા પડતા આપણે ઊભા છે ને કોઈ જીવજંતુ, કીડી છે, મચ્છર છે, એ પગ ઉપર પસાર થાય છે, તો નમાઝ પડતા પડતા આપણને તંગ કરે છે. તો આપણે પગને થોડો હલાવીએ કે માખી ઉડી જાય, યા એ નાનકડું જંતુ યા કીડી જે છે ત્યાંથી હટી જાય, યા આપણા નાક ઉપર આવીને કોઈ માખી બેસે તો નમાઝ પડતા પડતા આપણે એને હટાવીએ કારણ કે આપણને તંગ કરી રહ્યું છે. યા અગર મચ્છરનો કોઈ એવું ગામ હોય કે જ્યાં મચ્છર કહેરતા હોય તો નમાઝ પડતા પડતા એને હટાવીએ કારણ કે એકનું બીજું થઈ જાય, તાવ લાગુ પડી જાય, વગેરે વગેરે. ભાઈ તો ત્યારે શું કરીએ? ચર ન કરીએ, ભલે મચ્છર આખું લોહી ચૂસી જાય, શું કરીએ? કયું ચર કર. પર તરીકો બતાવે છે. મુસ્તહબ શું છે? કયું મુસ્તહબ એ છે કે જે zikરના આલમમાં તું હો એ વખતે તારા અવયવો તને દગાવા મજબૂર થઈ જાય કે હવે હલાવવા પડશે, તો ફતવાની અંદર તમને મળશે કે એ વખતે zikરને ઊભું રાખી દે, તારી ચરબર જે કરવાનું છે કરી લે અને zikરને પછી પાછું જારી રાખ. દાખલો આપીએ. સૂરે અલ-હમ્દ પઢાઈ રહ્યો છે. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. جرائي કરી લે જર. જર થઈ ગઈ, અવયવો કાબુમાં પાછા આવી ગયા. إياك نعبد وإياك نستعين સુધી પહોંચ્યા હતા. આગળ ચલાવો હવે ગાડી. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ગૈરિલ. પાછી ચર આ પગમાં આવી. ચર કરી લે, ઉભો રહી જા. zikરને ઉભો રાખી દે, ચર કરી લે. ચર થઈ ગઈ. કાનમાં, નાકમાં, વાલમાં, જ્યાં પણ હોય, ભાષામાં, પગમાં ડગવું હોય, કરંટ લગાડ, જે કરવું હોય કર. zikરને ઉભો રાખી દે. જ્યારે અવયવો પાછા કાબુમાં આવી જાય તારા zikરને પાછું જારી રાખ. ગૈરિલ મગદૂબી અલૈહિમ વલદ્દાલિન. પૂરો થયો સૂરો. પણ આ સૂરો એમને પૂરો થયો નહીં. ડગલે અને પગલે તમો ખુદાના કાયદા કાનૂનને માન આપ્યું. યાદ આ કેવી નમાઝ આહિસ્તા આહિસ્તા થવા લાગેલી છે? ખુશુ વાળી નમાઝ. ખુદાની યાદ તાઝા છે, ખુદા હાજિર નાઝિર છે કે ખુદાયા તે મને આ પ્રમાણે તરીકો શીખવાડ્યો છે, એટલા માટે હું મારી નમાઝને બહેતર થી બહેતર બનાવવાની કોશિશ કરું છું. તો પહેલો તરીકો તો કયો? અવયવોને કાબુમાં રાખવા. બીજો શું બયાન કર્યું આપણે? આસન. આપણી જે તકબીરો છે એને સાચવવી. હવે તમે જુઓ, પૂરી નમાઝમાં જોઈ લો, આખી પૂરી નમાઝમાં
એક પણ એવો અમલ નથી, એક પણ એવું zikr નથી કે જેને ડગટા કરવાનું છે. પૂરી નમાઝના જેટલા અઝકાર છે એ બધાય સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. મને કોઈ એવી બીમારી નથી કે જે તમને લાગુ પડી જાય. તમે આગળ આવી જાઓ તો પાછળ વાળાને તકલીફ ના પડે. બધાને એમ છે આમ બાવે તો બાપુની કઈ બીમારી લાગી જશે. મને કાંઈ એવી બીમારી નથી કે જેનાથી તમને મુશ્કેલ થઈ પડે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. एक और सलात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद. बारह जिक्र सलात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर. तो नमाज ની અંદર જેટલા અઝકાર છે બધાય અઝકાર ને અંજામ દેવાના છે સ્થિરતાની સાથે. યાની કે એ વખતે મને ને તમને ડગવાનું નથી. પણ ડગવાનું નથી એનો મતલબ એ નથી કે આ મરેલા થાંભલાની જોડે સાવ થઈ જાઓ. આપણે જીવતા ઇન્સાનો છે. આ હૃદય ધબકારા મારે છે, આ રગોમાં ખૂન દોડે છે, અને થોડું ઘણું અગર ઇન્સાન ડગે નમાઝમાં તો એનો કઈ વાંધો નથી. કહેવાનો મતલબ એ છે કે ઉર્ફે આમમાં એમ કહેવાય કે આ ખુદાનો બંદો સ્થિર છે, મોજો ઉપર નમાઝ નથી પડી રહ્યો. ઠીક છે? યા ગાડલું સમજો, બિસ્તરનું ગાડલું હોય એના ઉપર નમાઝ નથી પડી રહ્યો, આરામથી ને ઊભો છે, સ્થિરતાની સાથે ઊભો છે. હવે આપણે કહ્યું કે આ તકબીર છે શું? ગઈકાલે બયાન કર્યું. શું છે આ તકબીર? વાહ, તમને કેટલું મારા દિલને ખુશી થાય કે આપણે જે પહેગામ આપ્યો હોય એ આટલી હકીકતની સાથે તમને યાદ હોય. તકબીર જે છે એ નમાઝની ઝીનત છે. અને આપણે બયાન કર્યું કે મુસલમાન અગર મારી નમાઝમાં જેટલી ખોટ હોય કમસે કમ શોભિત તો નમાઝ પઢું, સુશોભિત નમાઝ તો પઢું. તો મેં કહ્યું નમાઝમાં હરેક ઝિક્ર સ્થિરતાની સાથે છે. ફકત વાહિદ એક જ ઝિક્ર છે, એક જ. શું છે? વાહ, હસન. એક જ ઝિક્ર છે કે જેમાં નમાઝીને ડગવાનો હુકમ છે, અથવા તો હુકમ એ પ્રમાણે જુમલાને બદલાવીએ. એક જ ઝિક્ર છે કે જેના માટે નમાઝી મજબૂર થઈ પડે છે કે એ ડગતો આ વસ્તુનો ઉલ્લેખ યા ઉચ્ચાર કરે, ઝિક્ર કરે, અને એ છે બિહાઉલિલ્લાહિ વ કુવ્વતિહી અકૂમુ વ અકઉદ. બીજું નથી, યુનિક. પૂરી નમાઝમાં એક જ ઝિક્ર છે કે જ્યાં ઇન્સાન. હવે તમે જુઓ થોડી વાર માટે કે અગર પહેલી વસ્તુ પર મેં કાબુ લઈ લીધો, યાની કે મારા અવયવો ઉપર કાબુ, એ પણ ઓલી મુસ્તહબાતની સાથે, પછી આ બીજી વસ્તુને હવે સાચવવાની કોશિશ કરું કે મારી આખી રૂકુ પણ આખું જેવું પણ હોય, સજદા પણ જેવા પણ હોય, પણ ફક્ત મારી એક તકબીરને હું સાચવી લઉં કે તકબીર એક પુરસુકૂન પડું. જે પ્રમાણે છઠ્ઠા ઇમામે કહ્યું કે કોશિશ કરું કે આ હાથની હથેળીઓ ખાને કાબા સુધી. એનો મતલબ એ નથી કે આમ આખો અકળાઈ જાઓ કે જાણે ના કંઈક ઠંડી લાગી ગઈ, આમ ધ્રુસતો કર, અલ્લાહ, આ સીધા છે ને નહીં, નોર્મલ ઓર્ફન, અલ્લાહુ અકબર, એટલું કે આ હથેળીઓ ખાને કાબા સુધી જાતે, આમ નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, સો આ બધો ખ્યાલ નમાઝ પડતા અગર મને રહ્યો તો નમાઝની ઝીનતમાં વધારો થશે. હવે આ જ નમાઝની ઝીનતને ઓર અગર વધારો દેવો છે જેથી કરીને એના ઉપર અમલ થાય, તો શું કરવાનું? જે સ્થિરતા છે એને જાળવવાની. થોડી વાર માટે આપણે મનન કરીએ કે તમે જો તમને બે જાતની નમાઝ હું દેખાડું છું, અને તમે પોતે ફેસલો કરી લેજો કે આ બંને નમાઝમાં કઈ વધારે શોભીતી લાગે, કઈ વધારે વ્યાજબી લાગે. અમને ખબર છે અમારા મડગાસ્કરમાં નાના બાળકો માટે ગુજરાતીમાં અહીંયા તમારે અથીને જ આવતી હશે, કિતાબ છાપતા, અને કિતાબનું નામ પણ તસવીરે નમાઝ હશે. આપણા બુઝુર્ગોએ જોઈએ છે એવી કિતાબો, આપણા વડીલો છાપતા. એ કિતાબનું નામ જ તસવીરે નમાઝ. એમાં એક નાના બાળકને ઊભો રાખ્યો હોય, એની ફોટા પાડી ને પાડ્યો કે આમ રૂકુ કરવાનું છે, આમ સજદા કરવાના છે. તો હું તમારા સામે બે તસવીર પેશ કરું છું કે આ ખુશુને કઈ રીતે જાળવીએ. આપણે નમાઝ જ્યારે ખતમ થાય એની પહેલાના જે કાર્યો છે તમે બરાબરથી મારી તરફ જોજો અને જોજો કે આ બંનેની અંદર કઈ ફરક છે યા નહીં.
એક સલાત પડી મોહમ્મદ પહેલા સજદામાં જઈ રહ્યો છું. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر أشهد أن لا إله. થઈ ગયું. આ એક તરીકો. બીજો તરીકો છે ઉપરથી આવ્યા રૂકુ કરીને સજદામાં ગયા. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. कोई जल्दी નથી બાપા. અલ્લાહ અકબર ને પહેલે પૂરું તો કર. સ્થિરતાની સાથે પૂરું કર. કોઈ પણ zikr ડગતા નમાઝની અંદર નથી સિવાય એક. હા, અગર હાજી સાહેબ પૂછે કે નમાઝ બાતિલ થઈ જાય, બાતિલ ના થઈ જાય, બાતિલ ના થઈ જાય. અરે હાથ ઊંચા કરવા પણ વાજિબ નથી, પણ મારી જવાબદારી છે કે મારી નમાઝને બહેતરથી બહેતર બનાવું. બીજા સજદામાં ગયો સુબહાન રબ્બિયલ આલા વ બિહમદે. આપણા શું હોય છે અલ્લાહુ અકબર ઓમાં હમદે પતે એના સાથે અલ્લાહુ અકબર પણ જોડેલું હોય. સુબહાન રબ્બિયલ આલા વ બિહમદે રબ્બિ સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. અલ્લાહુ અકબર. આ તો તે નવું zikr સજદાનું ઈજાદ કર્યું. એમાં પણ કઈ વાંધો નથી કે અગર અલ્લાહુ અકબર સજદાના zikરમાં તે નાખી દીધું, એમાં પણ કઈ વાંધો નથી. પણ આ નમાઝની અંદર ખુશુ છે નથી. તો પહેલો મસલો અવયવોને કાબુમાં રાખ. એ જ અવયવોને બહેતરથી બહેતર કાબુમાં રાખવા માટે શરીયતે કરું તને સવાબ દઈશ હવે મફતમાં. ચર બધું કર, જે પણ કરવું હોય અહીંયા ચર, અહીંયા ચર, આ કપારને ખેંચવું, જે કર બધું કર. zikrને ઊભું રાખી દે, પછી પાછી ચર કર. ચર ખતમ થઈ જાય, પાછું zikr, સવાબ બનશે એમાં. આના માટે તકબીરો નમાઝની શોભાની સીધા. આજે એક કદમ ઓર આગળ વધીએ. આ બધું સમજાવ્યું. એક કદમ આગળ વધીએ તો એની અંદર આપણને શું મળશે કે આ મુસલમાન સાદિક આલે મુહમ્મદ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિ સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે મન સલ્લા રકઅતૈન વ હુવા યઅલમુ મા યકુલુ ફીહા ખૈરુન. એ લોકો જે માણસ ફકત અને ફકત બે રકાત નમાઝ પડે અને એને ખબર હોય કે નમાઝમાં શું પડી રહ્યો છે, તો એ સેંકડો ઇબાદત કરતા બે રકાત કાફી અને બહેતર છે. સુબહાનલ્લાહ. અને આ છઠ્ઠા ઇમામની હદીસ હતી. કુરાન તરફ હવે તમને લઈ જાઉં. અજબ મામલો છે આ નમાઝ. હું હમણાં તમારી ગીબત કરું, તમારું બુરું બલું કહું, પછી નમાઝનો ટાઈમ થાય તો નમાઝ પડાવાય કે ના પડાવાય? બિસ્મિલ્લાહ. આજે આ બધે શરમાય છે, તમે મુરબ્બી પડાવે. પડવી તો જોઈને વાજિબ છે, પડાવે. હું અગર વેપારી હોય એટલું ખોટું બોલું, એટલું ખોટું બોલું, એટલું ખોટું બોલું, નમાઝનો ટાઈમ થાય તો નમાઝ પડાવાય કે ના પડાવાય? સમય હોય તો પડાવાય. ગીબત કરી કરીને ખુદાએ કહ્યું નમાઝ પઢ, કાંઈ વાંધો નથી. ખોટું બોલી બોલીને નમાઝ થાય, કાંઈ વાંધો નથી. જે પણ ગુનાહના કામ છે, કોઈને કતલ કરીને નમાઝ પઢ, કાંઈ વાંધો નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં. કોઈને કતલ કર્યો, નમાઝનો ટાઈમ થાય તો નમાઝ પઢવાની છે. એક મોકો છે, ખુદાએ નમાઝ પઢવાની વાત જ નથી કરેલી અને બાજુમાં જવાની મનાઈ કરેલી છે. જે ખ્યાલ કયો મોકો છે? હા હા, પણ શરાબના લીધે નહીં. પરવરદિગાર આલમ સૂરે નિસાની 43મી આયત ચેપ્ટર 4 વર્સ નંબર 43 ખુદાવંદ કરીમ ઇરશાદ ફરમાય છે, કયો બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ વલા તકરબુસ સલાત વ અંતુમ સુકારા હત્તા તઅલમુ મા તકુલુન. એ લોકો નમાઝના આજુબાજુમાં ન જાજો જ્યાં સુધી કે તમે નશાના આલમમાં યા નશાની હાલતમાં છો, જ્યાં સુધી કે તમને ખબર ન પડે કે તમે શું કહી રહ્યા છો. અગર મને એ વાતનું ભાન નથી કે હું શું પડી રહ્યો છું, તો ખુદાએ કહ્યું નમાઝની તરફ જાશો નહીં. અઝીઝાને મહતરમ, આ શરાબ એનું તો અહીંયા નામો નિશાન છે જ નહીં.
જે આપણે ત્યાં ભાવનગરમાં ઇન્શાઅલ્લાહ નહીં હોય, આપણી કોમમાં તો નહીં હોય, પણ અમારે ત્યાં હદીસના અલ્ફાઝ પણ છે કે અલ વિકાયતુ ખૈરુમ મિન અલ ઇલાજ, કે આ બીમારી આવે એ પહેલા એના બારામાં ચર્ચા કરી નાખવામાં આવે તો બહુ જ મહત્વતાની વાત છે. એ પહેલા કે કોમની અંદર આ બીમારી આવે પહેલેથી જ એની ખરાબીઓને બતાવી દેવામાં આવે. પણ એ જ્યારે એનો મોકો આવશે ત્યારે યા તો અહીં યા તો ત્યાં બીજી મજલિસમાં ઇન્શાઅલ્લાહ એક સલાત પડે મુહમ્મદ વાલે તો છઠ્ઠાઈમાં મેં કહ્યું 2 રકાત નમાઝ જેમાં તને ખબર હોય કે તું શું પડી રહ્યો છે એ કેટલી ઇબાદતો કરતા બહેતર છે. ખુશુનો પહેલો તરીકો અવયવો, બીજો તરીકો ઝીનત તકબીર, ત્રીજો તરીકો આ નમાઝને બહેતરથી બહેતર બનાવવા માટે કે આ મુસલમાન જ્યારે તું નમાઝ પઢતો હોય અને તને ખબર હોય કે તું શું પડી રહ્યો છો તો પછી જો જે નતીજો એ થશે કે અગર કમ સે કમ આપણે અરબ નથી, નમાઝનો તર્જુમો મને ને તમને ખબર પડી આવે તો જ્યારે હું સમી અલ્લાહુ લિમન હમિદા પઢું તો એ વખતે ઝહેનમાં એ ના આવે કે બાપુ ક્યારે ઉતરશે ને દુકાને જાઓ, અગર હમણાં નમાઝનો સમય હોય, કે બાપુ ક્યારે નમાઝને ખતમ કરે અને દુકાને જાય તો બહુ જ ભૂખ લાગી છે, જમવાનો સમય છે તો જલ્દી ઘર ભેગા થાય અને મેઝ ઉપર હાજર થઈ જાય. શા માટે? કારણ કે એ વખતે મારું ધ્યાન જે પડી રહ્યો છું એના ઉપર છે. અને અહીંયા પણ તર્જુમા ઘણા કરવાના છે, પણ શું કરવું? નમાઝ પડતા પડતા આપણે ઇન્સાન છે વિચારોની અંદર આવે, જાત જાતને ભાત ભાતના વિચાર આવે અને તમને બધાને ખબર છે કે જે વિચારો યા જે મસલાનો હલ, જે કોયડાનો હલ બારે ન થતો હોય એના સોલ્યુશન બધા આપણને નમાઝમાં મળી જાય. ખામણામાંથી કઈ પૈસા ઘટતા હોય તો નમાઝમાં યાદ આવે કે હા ત્યાં વપરાણ હતા. જેટલી વસ્તુ ભૂલાઈ ગઈ હોય યા કરવાની હોય યા ન કરવાની હોય એના બધા ડિસિઝન બધા નમાઝમાં લેવાય. જે ભૂલાઈ ગયું તો એ નમાઝમાં યાદ આવી જાય કે આ ચાવી ખોવાઈ ગઈ છે, દેખાતી નથી, નમાઝ પઢ તો યાદ આવી જશે. ફલાણું કામ રહી ગયું છે, નમાઝ પઢ તો યાદ આવી જશે. કેમ? એ શૈતાનનું કામ છે કે મને નમાઝથી હટાવી અને બીજી તરફ મારા ધ્યાનને ખેંચે છે. અઝીઝાને મુહતરમ, ખુદાએ કહ્યું શરાબ નશાના આલમમાં નમાઝના બાજુમાં ન જજે. કેમ? આ શરાબથી ને શૈતાન શું કરાવે છે? મેં કહ્યું તમને તો શરાબની બીમારી લાગુ નથી પડતી, પણ આયતોને તો સાંભળો કે શૈતાનનો મકસદ શું છે. શૈતાન મારા તમારા સાથે કેટલો કામયાબ થઈ ગયો છે કે ખુદાએ કહ્યું શૈતાન શરાબનો ઉપયોગ કરી અને તમને zikre ખુદાથી દૂર કરે છે. ખુદાએ સૂરે બકરાની 219 ની આયતમાં ઇરશાદ ફરમાવ્યું કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ યસઅલુનકા અનિલ ખમ્ર વલ મૈસર કુલ ફીહિમા ઇથમુન કબીરun વ મનાફિઉ નાસ વ ઇથમુહુમા અકબરુ મિન નફઇહિમા. એ મારા હબીબ માણસો આવીને તને શરાબ અને જુગાર સમજો, બોલો જુગાર સમજો ના, તને શરાબ અને જુગારના બારામાં સવાલ કરશે તો આ લોકોને કહી દે આ બંને કામની અંદર ગુનો છે અને ફાયદો પણ છે માણસો માટે. જુગારમાં છે ફાયદો, કેમ ફાયદો ના હોય? હું $1 નાખું ને સામા 10 મળે, ફાયદો છે. શરાબ થોડું પીવું જેનાથી મારી નસ જે છે એ બધી ઢીલી થાય. ખુદા કહે છે તમને તો બાયનામાં નહીં આવતું કે આ તો આખ્યા નવજાતના બાપુ છે. કુરાનનો નિશાન મેં તમને આપી દીધો. હા, સૂરે બકરાની 219 ની આયત. અહીં મારા હબીબ લોકો આવીને તારી બારગાહમાં શરાબ અને જુગારના બારામાં સવાલ કરે તો આ લોકોને કહી દે આ બંને ગુનાના કામ છે અને બંનેમાં માણસો માટે ફાયદો છે, પણ માણસોને એ પણ કહી દે કે ઇથમુહુમા અકબરુ મિન નફઇહિમા, પણ ગુનાહ ફાયદા અને નફા કરતા વધારે છે. આ શું છે? શરાબ અને જુગાર. આ કઈ આયતો છે? આ કયા મરહલાની અંદર શરાબને હરામ કરવામાં આવ્યું? સૂરે માઇદાની 90મી આયત. ખુદાવંદ કરીમ કહે છે કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ ઇન્નમલ ખમ્રુ વલ મૈસરુ વલ અંસાબુ વલ અઝલામુ રિજ્સુમ મિન અમલી શૈતાન ફજ્તનિબૂહ. 91મી આયત. ઇન્नमा યુરીદુ શૈતાનુ અન યુqi'a બૈનકુમુલ અદાવત વલ બગદા બિલ ખમ્ર વલ મૈસર વ યસુદ્દુકુમ અન ذિક્રિલ્લાહ
ફહલ અંતુમ મુન્તહૂન. શરાબ, જુગાર, બુતપરસ્તી, જાત જાતના તીર કે જેની અંદર જાદુ પરસ્તી પણ નાખેલી હોય, એ લોકો એનાથી દૂર રહ્યો. પશ્તનિબુ, આ બધા શૈતાનના કામ છે. કદાચ તમે કામયાબ બની જાઓ. યાદ રાખજો, ઇન્નમાં માની મજલિસ યાદ છે? ઇન્નમાં ફકત અને ફકત આનું કામ મકસદ શૈતાનનું એટલું જ છે કે ઈ તમારા વચમાં દુશ્મનીઓને ફેલાવવા માંગે છે, બોગઝો કીનાને ફેલાવવા માંગે છે, અને કેનાથીને શરાબ અને જુગારથીને, અને એનો મકસદ એ છે કે તમને ખુદાના zikરથીને રોકે. આ લોકો તમે ક્યારે હવે શરાબને અને જુગારને મૂકશો? આ બધી આયતો શરાબીઓ માટે છે. હું કહું છું મુસલમાન, શૈતાનને શરાબની જરૂર પડે છે જેથી કરીને શરાબીને યા તો મુસલમાનને ખુદાના zikરથીને રોકે. અગર કોઈ મુસલમાન શરાબ પીતો નથી, તે છતાં શૈતાન એને વરગલાવી શકે છે, તો એ કેવો મુસલમાન? સમજાય છે શું કહેવા માંગુ છું? શૈતાનને અલ્લાહના zikરથી રોકવા માટે શરાબો જુગાર એના હથિયાર છે. હું કઈ કિસ્મનો ઇન્સાન છું કે ન જુગાર રમું છું, ન શરાબ પીઉં છું, તોય શૈતાન મારા ઉપર ગાલિબ થઈ જાય છે. યાને કે હું બદતર નીકળ્યો ના શરાબી કરતા. એને તો શૈતાન શરાબનો નશો ચડાવીને અલ્લાહના રાસ્તાથી હટાવે છે. હું શરાબ પીતો નથી, એનો ઈશારો કાફી છે ને મારા ઝહેનમાં એના વસવાસ પેદા થઈ જાય છે. જો ઇલાજનો પહેલો ઇલાજ તર્જુમો. નમાઝનો તર્જુમો હું શું પઢું છું? મોટી ક્લાસના કોઈ બાળકો નથી. આ હશે મદ્રસામાં ગયા છો ને? હા, નથી ગયા. કોણ ગયા છે? તમે ગયા છો? ગુજરાતી બોલતા હોય કોઈ બચ્ચા? બોલો છો? બચ્ચા, દીકરા ગુજરાતી બોલસ? હા બોલસ? અમે નાના કોઈ અલ્લાહુ અકબર એટલે શું? અલ્લાહનું zikr છે. અલ્લાહનું નામ છે. અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહનું નામ છે. તમે જોવો છો નામ આવતા? તમે માવિત્રો છો. અગર નાનપણથી ને મને નમાઝ અને શું પઢું છું એનું પણ ભાન નથી, તો મારી નમાઝ ક્યાં મર્તબાની હશે? અમારા વડીલ મુરબ્બી મને ઘરે આવીને કે હું વ્યાધિમાં પડી ગયો છે, હું 4000 ઘૂમે છે મારા મગજમાં. ચોથા ઇમામે કહ્યું કે 4000 પગથિયા છે નમાઝના, પણ એ 4000 માટે વ્યાધિને ચિંતા ન કરો. એ 4000 નો મતલબ યાને બહુ ઘણા પગથિયા છે. 4000 હકીકી 4000 નહીં. અરબી જબાનની અંદર જ્યારે મોટી સંખ્યા સમજાવી હોય તો હંમેશા ઊંચા ઊંચા નંબર યા સંખ્યાઓને પેશ કરવામાં આવે છે. તો અઝાન મુહતરમ જી ज्यादा नंबर मिलेगा इंशाअल्लाह. एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. तो अज़ान मोहतरम, नमाज़નો તર્જુમો કમ સે કમ ઓછામાં ઓછું આ. તમે જો શરીયતે કેટલી આસાનીઓ રાખેલી છે. હવે હું આજે કિતાબ પણ લાવ્યો હતો. શું કરું? આ જો આ બાપુમાં મારો ફોટો નથી, કેમેરામાં આવે છે તસવીર? હજી સાહેબ આવે છે? તમે ઝૂમ કરો જરાક, કે તમે આ રિલે કરો છો તકરીરો, તો તમને ખબર પડે કે આ મારો ફોટો નથી. દેખાય છે સહીથી? હા દેખાય. હા, અચ્છા. તો તમે બધે જોવ છો ને, આ મારા કરતા મોટા બાપુનો ફોટો છે. તમે મૌલવીઓને આ બધાને બાપુ બોલાવો એટલે મારી હવે જબાનમાં ચડી ગયું છે. હસીસાન મહેતરમ, શું બયાન કરું? એટલી આસાની શરીયતે રાખેલી છે ને મને જે આજે મસલો બયાન કરવો હતો, પણ આજે સમય નથી. મને ખબર છે તમે ઇજાઝત દો છો વધારે, પણ અગર હમણાં શરૂ કર્યું તો પહેલાં અધૂરો રહી જશે. કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આપણને એક જ સવાલ મૂકવો છે કે ભાઈ મુસલમાન નમાઝ જમાઅતની જિબ્રાઈલ અમીન તમન્ના કરે છે, તો આ શરીયત કેટલી દિલને ખેંચવા વાળી હશે? શા માટે મારું ધ્યાન નથી ખેંચાતું? એનું કારણ એ જ છે કે આ મુહમ્મદની શરીયતને હું સમજ્યો નથી. એટલી આસાન છે, પણ એની અઘરી મેં કરી નાખી છે.
અને અગર મેં ન કહી દો તો મારા જેવા બાપુ આવીને એટલા બિવરાવી ગયા છે, એટલા મને ડરાવીને ચાલ્યા ગયા છે કે મારા હવે નમાઝ પડતા પડતા પણ વાળા જે છે ઊભા થઈ જાય છે. કોઈ પણ અમલ કરવો હોય તો બીક લાગે કે આ સહી હશે કે સહી નહીં હોય, ગલત હશે કે ગલત નહીં હોય. એટલે મને ડરીને હું ખુદાની ઇબાદત કરું. ખુદાએ કુરાન મજીદમાં કેટલી ઠેકાણે કીધું છે કે મારાથી ને ડરો. ખુદા કોઈ ડરવાની ચીજ છે? કોઈ રાક્ષસ છે? લાકડી લઈને ઊભો છે કે બસ માર્યા જ રાખે? ખુદા તો રહીમ છે, ગફૂર રહીમ છે. પોતાના બંદાઓથી એટલી મોહબ્બત કરે છે. આ શરીયત પણ રહેમતથી ભરપૂર છે. એટલે કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આજ નમાઝને આગળ વધારશો અને સમજવાની કોશિશ કરશો કે મારી નમાઝને બહેતરથી બહેતર કઈ રીતે બનાવવું. અને એને બનાવવાનો તરીકો એ છે કે નમાઝ પહેલા જે અમાલ કરવાના છે એના ઉપર ઇસ્લામે કેટલો ભાર આપ્યો છે, એના તરફ મારું ધ્યાન છે જ નહીં. એના ઉપર મેં કોઈ મનન કર્યું નથી. ખુદાને ખુશુ વાળી નમાઝ પસંદ છે. અઝાને મુહતરમ, તમે કરબલામાં વિચાર કર્યો કે હોર જેવા હતા પણ તેવા, પણ હોરની દાસ્તાન કરબલાથી અગર જોડાય છે તો નમાઝ જમાતથી. હોર હતા સામેના લશ્કરમાં, પણ આ લશ્કરમાં શા માટે આવી ગયા? કારણ કે એ વખતે ગઈકાલે અને આપણે બયાન કરેલું હતું કે આ નમાઝનો સમયની ઇબ્તિદા પણ હોરે કરેલી. આ હોરે યાદ અપાવેલું. કારણ કે હોર જે નમાઝ પડતા હતા એની નમાઝમાં આ ગહેરાઈઓ હતી, એ ખુશુ હતું, ખુદા તરફનું ધ્યાન હતું. એ ધ્યાન પાછું તાજા થઈ ગયું એટલે હોરને મોકો મળી ગયો કે હું જે રસ્તા ઉપર છું એ રસ્તાથી ને હવે રાહે રાસ્ત ઉપર આવી જાઉં. જનાબે હોર ગઈકાલે આપણે સાંભળ્યું, હુસૈનનો સાથ તો જનાબે હોરે લઈ લીધો. મેં તમારી સમક્ષ ગઈકાલે જનાબે હોરના ફરઝંદ બુકીરની શહાદત પડેલી. હોર એમના લાશાને અને હુસૈન એમના ફરઝંદના લાશાને ખૈમાથી પાછા લાવી રહ્યા છે. આઝીઝો હવે હોર મેદાન તરફ નીકળી રહ્યા છે. એક મોકો આવે છે કે ઘણી બહાદુરીની સાથે જનાબે હોર મેદાનની અંદર લડાઈ કરવા માટે ઉતરી ગયા. એક મોકો આવ્યો કે જનાબે હોરે પોતાના આકા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને નિદા આપેલી. અઝાદારો હુસૈન મેદાનમાં પહોંચી ગયા. મામલો કયો છે? જનાબે હોર જે છે એમનું સરે મુબારક હુસૈન એમની આગોશમાં રાખેલા છે. અરે હોરનું સર જખમી થઈ ગયું છે. હોર એક સવાલ કરે છે, કહ્યું આય મૌલા, અમને એટલું મૌલા એટલું બતાવી દો, શું તમે મારાથી ને રાજી થઈ ગયા? શું મારી ખતા માફ થઈ ગઈ? કહ્યું યા હોર, તમે કેટલા ખુશનસીબ છો. અરે તમે આ જિંદગીમાં પણ આઝાદ, ત્યાં પણ આઝાદ. એ હોર, તમારી માએ તમારું નામ કેટલું સારું રાખ્યું છે. તમે અહીં પણ આઝાદ, કયામતમાં પણ આઝાદ થઈ ગયા. આઝાદારો હોરને કેવો મર્તબો બક્ષવામાં આવ્યો. જ્યારે આ ખૂન જે હતું એ ન અટકતું તો હુસૈને શું કર્યું? એક રૂમાલને કાઢ્યો અને કહ્યું આય હોર, તમારું આ ખૂન નથી અટકતું ના? એક રૂમાલને કાઢ્યો, કહ્યું હોર, આ એ રૂમાલ છે કે મારી માં ચક્કી પીસી કે મારા ઉપર રડતી હતી. એ રૂમાલ એમના હાથથી ને માદરે કિરામ જનાબે ફાતિમાએ સીવ્યો છે. આય હોર, આ રૂમાલ હું તમને બક્ષું છું. બસ હુસૈન મઝલૂમ જનાબે હોરના સર જખમી ઉપર એ રૂમાલને બાંધ્યો. અઝાદારો આશુરનો દિવસ હતો, શામે ગરીબાની રાત આવવા વાળી હતી. પીસરે સાદે હુકમ આપ્યો, અરે હરેક લાશાઓને પામાલ કરવામાં આવે. અરે એક વખત આવ્યો, ખુદાવંદ કરીમ તમને કરબલાની ઝિયારત નસીબ કરે. હુસૈન
ત્યાંની ઝરી પાસે જાજો અને એક મંઝર લોકોથી સવાલ કરજો કે હોરનો મઝાર ક્યાં છે, તો લોકો તમને બતાવશે કે ઘણી દૂર હુસૈનથી ને હુરનો મઝાર છે. અરે શા માટે? અરે હોરના લોકો આવ્યા હતા અને કહ્યું, આય પિસારે સાથ, અગર તે હોરની લાશને પામાલ કરી તો અમે તારાથી હટી જવાના છે. અઝાદારો, હોરના કુટુંબવાળાઓ હોરના લાશાને લઈ ગયા. બડા ઝહરાના લાલ ઓરાઓની તાપોથી ઝાલિમોએ એમના લાશાને પામાલ કર્યો. અલા લعنતુલ્લાહ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اجعلني من مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا وارحمنا بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.